So now today I am going to continue with control statements. Control statements. So there are two kinds of control statements are there. First one is selection statements. Second one is iterative statements. Statement if condition open brace close brace. Avladha if statement. If condition open brace close brace. So condition na A less than B. Syntax பாரு if ஒரு parenthesis A less than B parenthesis close பண்ற open flower bracket close flower bracket ஓகேவா இதனோட மீனிங் என்னன்னா if the condition is true then only the control இப்படி வரிசை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டே வருதுல the control will enter inside this block இது ஒரு block open brace close brace முடியறத ஒரு blockனு சொல்லுவாங்க condition true ஆச்சுதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த கண்ட்ரோல் எங்க வந்துரும் இந்த ஸ்டேட்மென்ட் பிளாக்குக்குள்ளால வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் என்ன செய்ய எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் if the condition becomes false எங்க இந்த பிளாக் க்ளோஸ் ஆகுதோ அதுக்கு அப்புறமா இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அது என்ன செய்யும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் ஓகேவாமா இதுதான் இந்த if ஸ்டேட்மெண்ட் only ஒரு if ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு you can write the program you don't want to write else statement also can write if மாத்திரம் வச்சு என்ன செய்துக்கலாம் ப்ரோக்ராம் எழுதிக்கலாம் இதனோட ஃப்ளோ சார்ட் பாருமா எப்பவுமே கண்டிஷனை நம்ம இத மாதிரி டைமண்ட் ஷேப்ல இருக்குதுல்ல இதுலதான் நம்ம என்ன செய்வோம் டைமண்ட் அந்த ஷேப்ல கண்டிஷன் எழுதுவோம் ஓகேவா சோ இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவா இருந்ததுன்னா எங்க பார்த்தோம் பாடி ஆஃப் இஃப்க்குள்ள வருது ஃபால்ஸா இருந்ததுன்னா பாடி ஆஃப் இஃப் அந்த க்ளோஸ் பிரேஸ்க்கு அப்புறமா இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்றது இதுதான் என்னதுமா flow chart. Now if else statement. So if else statement என்னன்னா if the condition is true it will enter inside this block இந்த blockக்குள்ள வந்துருது if the condition becomes false okay so condition true ஆகவும் chances இருக்கு false ஆகவும் chances இருக்கு condition true னா it will enter inside this block இந்த blockக்குள்ள வந்து it will execute the set of statements which are available inside this block ஒருவேளை கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆச்சுதுன்னா directly it will go to else block வந்துருது it won't go to if blockக்குள்ளாலே போகாது ஏன்னா கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆயிடுச்சு அதனால it will go to else part and it will execute the set of statements which are available inside this else part okay now this is the flow chart here you have to write the condition so if the condition is true if block will be executed if the condition is false else block will be executed okay mama so you have to selection control statement explain selection control statements in java appdi ketangana you have to write what is that statement and what is the syntax and on a flow chart you have to write and one small program find maximum number ரெண்டு நம்பரை கொடுத்து ரெண்டுல எந்த நம்பர் மேக்ஸிமம் அதை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரோக்ராம் நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆர் அவைலபிள் ஏதாவது ஒண்ணு எடுத்துக்கலாம் அல்லது if else ஸோ எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதி முடிக்கணும் ஓகேவா ஸோ அப்பதான் உனக்கு மார்க் கிடைக்கும் ப்ரோக்ராம் எழுதலைன்னா ஃபுல் மார்க் யூ won't get ஓகேவா ஸோ now see this is the syntax now next one is nested if yesterday I told that no don't confuse nested if with later if that is if else அதோட இத கன்ஃபியூஸ் பண்ணாதுன்னு சொன்னேன் nested ifனா என்ன ifக்குள்ளாலே இன்னொரு if அதான் என்னது nested ifக்குள்ளாலே இன்னொரு if இருந்ததுன்னா that is called as what nested if so if you look at this flow chart see what will happen first if statement குள்ள வந்து கண்டிஷன் செக் பண்ணுது if the condition is true உடனே என்ன செய்யுது if blockக்குள்ளால வந்துருது if blockக்குள்ளால நம்ம we have written another one if statement அப்போ என்ன செய்யுது மறுபடியும் அதுக்குள்ளால இருக்கக்கூடிய அந்த if என்ன செய்யுது செக் பண்ணுது again true னா நம்ம என்ன செய்யலாம் அதுக்குள்ளால இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் அப்படின்னு எத்தனை if கண்டிஷனா நினைச்சதுக்கலாம் எழுதிக்கலாம் ஓகே இதுதான் என்னமா nested if statement ஓகே nested if statementனா ifக்குள்ளால if அப்படின்னா நம்ம என்ன if எழுதி இருக்கோம்லாமா இதுக்குள்ளால இன்னொரு if வரும் okay now if else if later statement next one is very very important question so else if later statement so இங்க பார்த்தனா if இருக்கு பாருமா if அடுத்து else if எத்தனை else if இருக்கலாம் கடைசியா கண்டிப்பா என்ன இருக்கணும் else இருக்கணும் ஏன்னா none of the conditions becomes true then it will execute else part அப்படின்னா எதுவுமே ட்ரூ ஆகலைன்னா
இதை தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும், எல்ஸ் பார்ட்டை தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். அதுதான் இதனோட மீனிங். ஓகேவா? ஸோ அப்போ இஃப் கண்டிஷன் ட்ரூ ஆயிடுச்சு, அப்போ எங்கம்மா போகும்? எல்ஸ்கா போகும். இல்லை, இஃப் ட்ரூ ஆச்சுன்னா அடுத்து இட் செக் எல்ஸ் இஃப் கண்டிஷன். ஓகேவாமா? அதான் போட்டுக்கு பாரு. இஃப் த கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ இட் வில் எக்ஸிக்யூட் திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே, இஃப் த கண்டிஷன் இஸ் ஃபால்ஸ் இட் வில் செக் தி எல்ஸ் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகேவா? ஸோ ஃபால்ஸ்னா எங்க போகுது? கண்டிஷன் ட்ரூனா இதுக்குள்ளால இருக்கக்கூடியது எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடுது. கண்டிஷன் ஃபால்ஸ்னா அடுத்து எல்ஸ் இஃப் செக் பண்ணி பாக்குது. எல்ஸ் இஃப் ட்ரூ ஆச்சுதுன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுது. இங்கே கண்டிஷன் ஃபால்ஸ்னா என்ன செய்யுது? எல்ஸ் இஃப்ல போகுது. எல்ஸ் இஃப்ல கண்டிஷன் ட்ரூனா இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுது. எதுவுமே ட்ரூ ஆகலைன்னா எல்ஸ் பார்ட்ட போய் எக்ஸிக்யூட் பண்ணு. என்னதுமா? if else if later statement. Now switch statement. This switch statement is called as Java's multi-way branch statement. Multi-way branch statement is called as what? Switch. Okay ma? So it provides an easy way to dispatch execution to different parts of your code. So if you look at the syntax, switch expression, open brace, close brace, பார்த்தனா நிறைய cases will be available. அடுத்து ஒரு டிஃபால்ட் கேஸும் இருக்கும். ஓகேவாமா? ஸோ ஆக்சுவலா இங்க வந்து நம்ம கண்டிஷன் எழுத போறது இல்லையா, ஜஸ்ட் பாசிங் தி எக்ஸ்பிரஷன் ஒரு வேல்யூவை தான் நம்ம பாஸ் பண்ண போறோம். ஸோ இப்போ என்டர் யுவர் சாய்ஸ் நீ வாங்குறான், ஒன்னு கொடுத்தனா தட் ஒன் வில் பி given to this, one will be assigned to this expression. இப்போ switch of one ன்னு என்ன ஆகுது? உடனே அந்த ஒன்னை அந்த கேஸ் வேல்யூவோட மேட்ச் பண்ணுது. case 1, case 2, case 3, அப்படி எத்தனை கேசஸ் you can write. அப்ப நம்ம இங்க எக்ஸ்பிரஷன்ல என்ன பாஸ் பண்ணோம்? 1 பாஸ் பண்ணனா case 1 ஓட அதை மேட்ச் பண்ணோம். மேட்ச் பண்ணிட்டு whatever the statements which we have written inside the case block will be executed. புரிஞ்சுதாமா? இப்போ if you are passing the expression as 2 பாஸ் பண்றேன்னு வச்சுக்கோ, what will happen is that 2 will be passed to case 2. ஏன்னா இங்க என்னது? case 2 is equal to 2. Internally it will check like this. Compiler will check like this. 2 is equal to 2. So now suppose don't confuse if statement with switch statement. Switchக்கும் ifக்கும் உனக்கு புரிஞ்சிருக்கும். Ifனா a less than b, a greater than b, a is equal to b, அப்படி செக் பண்ணுவோம். switchல என்ன செய்யும்? just passing the value. That value is called as what? expression. அந்த வேல்யூவை இதோட மேட்ச் பண்ணி பார்க்குறது, எல்லா கேசஸோட மேட்ச் பண்ணி பார்க்குது. எந்த கேஸ்ல மேட்ச் ஆச்சுதோ that case statements will be executed. இப்போ none of the cases are matched with their past value, then the default case will be executed. Understand? The default case will be executed. அப்ப கேஸ்னா பாரு கோலன், பாத்துக்க டிஃபரன்ஸ் பாத்துக்க. கேஸ் இங்க வந்து கோலன்ல முடிக்கும், மற்ற ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல செமிகோலன். கேசஸும் டிஃபால்ட் கோலன்ல முடியும். ஓகேவாமா? So இங்க if you look at this flow chart, switch condition, switch expression, case 1, case 2, case 3. So the corresponding statements you have to draw. Finally it will go here. After executing the corresponding cases, it will come out from the block. The block விட்டு வெளியில வந்துரும். So this is called as what? Switch statement.